वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एबीपी सांझा की खास धार्मिक पेशकश प्रोग्राम सांझा नूर देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। गुरु नानक पातशाह ने नवीन सिख धर्म की नींह रखी। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह वेले तक उस नींह का ढांचा उसर गया ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सिखां दे जुगो जुग अटल गुरु बने। गुरु ग्रंथ साहिब का घर बने गुरुद्वारे। गुरुद्वारे तो भाव है गुरु का घर, गुरु का दर, गुरु के राही। पंचम गुरदेव शहीदां दे सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने सचखंड श्री हरमंदर साहिब की स्थापना करके गुरुद्वारे का स्वरूप, गुरुद्वारे का संकल्प ते प्रबंध प्रगट किया, जिस तो अज भी समुची कौम अगवाई प्राप्त कर रही है। आओ आपां भी दर्शन दीदारे करते हैं सचखंड श्री हरमंदर साहिब के। करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभव गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार चुपे चुप न होवे जे लाए रहल अवतार। डिठे सबे थाव नहीं तुद जिह्या, डिठे सबे थाव नहीं तुद जिह्या। घंटियां दे सफ़र तो बाद मिली रूहानीयत दे सोमे सचखंड श्री हरमंदर साहब दी एक झलक। डिठे सबे थाव नहीं तुद जिह्या। मुख द्वार चों परिक्रमा विच पैर रखदियां ही इंज महसूस हुंदा है जिवें प्रीतम दे देश दे वासी होइए। सामने श्री हरमंदर साहब दे सुनहरी चिलकारे देखदियां ही नज़रां रुक जांदियां ने। मन दी सारी मैल इत्थे आके दूर हो जाती है ते मन अंदर एक ठहराव दे नाल नाल एक काली भी हुंदी है गुरु दे दर्शन दीदारियां दी। श्रद्धालु भावें किसी भी देश धर्म जाति नस्ल जां खिते दा होवे श्री हरमंदर साहब दे अंदर अपने आप नूं अध्यात्मक रंग विच रंगिया महसूस करता है। सबे थाव नहीं तुद जिह्या। श्री गुरु रामदास जी दे चरना दी निੱਘੀ गोद तो हर कोई बलिहार जांदा है। खत्री ब्राह्मण शूद वैस उपदेश चौं वर्ना को साझा। सतगुਰਾਂ ने आप पावन बाणी विच ये महिमा सचखंड श्री हरमंदर साहिब की अंकित की है कि हर जपे हरमंदर साजिया संत भगत गुण गावे राम तथा डिठे सभे थाम नहीं तुद जिह्या। बधो पुरख बधातै तां तू सोह्या वसदी सगन अपार अनूप रामदास पुर हरहा नानक कसमल जाए नहाया रामदास सर। कुल दुनिया के धार्मिक स्थान पौड़ियाँ चढ़ के उपर नूं जाना पैंदा है, पर इक्को एक दुनिया दे विच सचखंड श्री हरमंदर साहिब ऐसा स्थान है कि जिहदे दर्शन करन वाला पौड़ियाँ उतर के इस स्थान ते पहुँचदा है, जो निर्माणता का प्रतीक है कि प्रभु दे घर प्रभु दे दर तक जदों भी जाना है उदों असीं आपा भाव त्याग के निम्रता ग्रहण करके जाना है। वसदी सगन पार अनूप रामदास पुर। अमृत वेले श्री हरमंदर साहब तो आए मुख वाक नूं पढ़ के श्रद्धालु गुरु दे हुक्म ते चलण दा प्रण लैंदे ने। वसदी सगन पार अनूप रामदास
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੋ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣ ਗਈ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀਰਤਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੈ, ਤਿਸ ਜਨ ਦੁਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਈਹਾ ਊਹਾ ਜੋ ਕਾਮ ਤੇਰਾ। ਸੋ ਰਾਗ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 15 ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਕਈ ਚੌਂਕੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਸੰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ,
ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲ ਪੰਜਵਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮਲਹਾਰ ਰਾਗ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ, ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਗ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਅਨੂਠਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਲ ਦੀ ਚੂਲੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਾਈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉੱਚੀ ਚੌਂਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤਮੀਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ, ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੇ ਜੋਤ ਜਗਾਵੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ, 52 ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਿਸ ਥੜੇ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਮੀਰ ਕਰਵਾਈ ਔਰ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਰੇ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਉਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੈ।
ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਮੈਂ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਗੀ ਰਾਗ ਕਰਤ ਸੁਰ ਉੱਚੇ, मंजी सैत ग्रंथ तब थाप निकट गुरु बैठे तब आप, भोगवार को सुनमन लाई तब श्री अर्जन गिरा अलाई, बुढ़ा साहब खोलो ग्रंथ लेहो आवाज़ सुने सा पंथ, अदब सैत ग्रंथ तब खोला ले आवाज़ बुढ़ा मुख बोला। और ये वड्याई सी कि भावें गुरु अर्जन देव साहब जी दे अपने उचारण किए हुए महावाक सूही महला पंजवां, संतां के कारज आप खलोया हर काम करावण आया राम दे रूप विच बख्शिश होए। धन गुरु अर्जन देव जी ने सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे अपने ही उचारण किए हुए बचनां नूं हुक्म रूपी मुख वाक रूपी सुन के सी झुका के अदब सत्कार सहित उन्होंने प्रवान किया सी। बलिहारे सतगुर के बलिहारे सतगुर के बलिहारे। परिक्रमा तो बाहर निकलते समय गरम गरम कड़ाह प्रसाद की देग वरताई जाती है। सतगुर के बलिहारे 1920 ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਸੋਮੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੈ। SGPC ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਬਾਡੀ ਹੋਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅਰੈਸਟੋਵਾਈਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚੈਰਿਟੀ 'ਚ ਅਤੇ ਹੈਲਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। SGPC ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਈ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੈ। ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਏਸੀ ਅਤੇ ਨਾਨ ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਛੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ ਕਰ ਆਨੰਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ